നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ബയോ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. DNA റെപ്ലിക്കേഷന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോസസ്. അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിന്റെ ബേസസിനെ പറ്റിയും ഷുഗേഴ്സിനെ പറ്റിയും DNA ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എൻസൈംസ് required for DNA replication. More than 20 different enzymes are involved in DNA replication. This entire complex is called replisomes. Okay, the entire enzyme complex is called replisomes. Let's see the major enzymes. DNA polymerase, that is for DNA synthesis. Helicase for strand separation. Topoisomerase to relieve topological stress. DNA binding proteins or single strand binding protein to stabilizes the separated single strand. Then primase synthesize RNA primer. DNA ligases fills gap after primer removal. Then nucleases. There are two types of nucleases, exonuclease and endonuclease. Exonuclease degrade nucleic acid from one end, either 5' to 3' or 3' to 5'. Endonuclease means degrade at a specific internal site. Okay. ഇത്രയാണ് മേജർ എൻസൈംസ് DNA റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ്. നമുക്കതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. പ്രൊകാരിയോട്ടിക്കിന്റെ കേസിൽ DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3 are the major polymerase enzymes. DNA polymerase 1 in prokaryotes in the case, DNA polymerase 1 have exonuclease activity and polymerization activity. Okay, this exonuclease, due to this exonuclease activity, it will remove the RNA primer and replaces with newly synthesized DNA. Then DNA polymerase 2 involved in repair function, and DNA polymerase 3 is the main enzyme that adds nucleotides in the 5' to 3' direction. Then helicase. Helicase to unwind the strands, okay, to open the DNA helix by breaking hydrogen bond between the nitrogen bases. Then next, ligase seals the gap between the Okazaki fragments. Nammal kandu leading strand and lagging strands are in DNA replication. So, ഈ ഒരു lagging strand അല്ലെങ്കിൽ fragments of DNA ne after replication ligase will come and seal. Then primase, it will synthesize RNA primer to start the replication. അതായത് ഒരു DNA polymerase എൻസൈമിനും ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 3' OH മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു RNA primer ആവശ്യമാണ്. സോ primase is that enzyme. Then sliding clamp help to hold the DNA polymerase in place when nucleotides are being added. Okay, then topoisomerase helps relieve the stress on DNA when unwinding by causing breaks and then resealing the DNA. DNA replication നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ replication fork മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് DNA അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്ത് സൂപ്പർ ഓവർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ഓവർ വൈൻഡിങ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോപ്പോഐസോമറേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Then single strand binding protein SSBs, they will bind to single strand DNA to avoid DNA rewinding back. Okay, then നമുക്ക് prokaryotic DNA polymerase 3 enzymes ആണ്, മേജർ എൻസൈംസ് ആണ്. സോ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്തൊക്കെയാ പോളിമറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയും എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയും നോക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത്. ഒന്ന് പോളിമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോളിമറൈസ്, ഓക്കെ, പോളിമറൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സോന്യൂക്ലിയസ്. ഈ എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് അതായത് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റോങ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത്. സോ റോങ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അഗെയിൻ
കറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ ഫെർദർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. സോ ഓരോ പോളിമറേസിനും 2 ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. പോളിമറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. DNA polymerase 1 കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് RNA പ്രൈമർ. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു നമ്മളെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സിന്തസിസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു RNA പ്രൈമർ വേണം. ആ RNA പ്രൈമറിലേക്കാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ്സിലേക്ക് RNA പ്രൈമറിലേക്കാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫർദർ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ DNA polymerase 1 എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് 5 പ്രൈം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 3 പ്രൈം എൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 പ്രൈമിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ RNA പ്രൈമേഴ്സിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇറ്റ് വിൽ റിമൂവ് RNA പ്രൈമേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് പറ്റും, അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. സോ RNA പ്രൈമേഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും DNA polymerase 1 ആണ്. ഓക്കെ, to remove RNA primer, and also it is the same enzyme which is filling the gaps after removal of RNA primer. Okay, so basically DNA റിപ്പയറിലും ഈ എൻസൈം ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഇതിന് 2 ടൈപ്പ് എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് DNA polymerase 1 പ്രത്യേകത. 5 പ്രൈം ടു 3 പ്രൈം ആൻഡ് 3 പ്രൈം ടു 5 പ്രൈം, അതായത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. Then DNA polymerase 2 മെയിൻലി DNA റിപ്പയർ ആണ്, റിപ്പയറിലാണ് ഉള്ളത്. പോളിമറൈസേഷൻ 5 പ്രൈം ടു 3 പ്രൈം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് 3 പ്രൈം ടു 5 പ്രൈം exonuclease or proof reading activity. Then DNA polymerase 3, it is a major enzyme for replication. Okay, it have proofreading and editing also. Proofreading എങ്ങനെയാണ്, 3 prime to 5 prime ആണ്. സിന്തസിസ് 5 prime to 3 prime നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റോങ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു റിമൂവ് ദിസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ദി 3 prime to 5 prime ആക്ടിവിറ്റി. അത് ബാക്കോട്ട് വന്നിട്ട് ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, സോ DNA പോളിമറേസിന് മാത്രമാണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത്. The next major enzyme DNA helicase. Okay, DNA helicase to break hydrogen bond between adjacent bases. Okay, helicases are motor proteins. They are motor proteins that couple the ATP hydrolysis to unwind nucleic acid. Okay, ATP hydrolysis is also it is using. It is a hexameric protein with ring-shaped structure. Except eukaryotic MCM helicase, all are homohexamers. ഇതാണ് DNA ഹെലിക്കേസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ റിംഗ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഹെക്സാമറിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. MCMന്റെ കേസിൽ ഈ ഓരോ ഹെക്സാമറിക് പ്രോട്ടീന്റെ ഓരോ പോളിപെപ്റ്റൈഡും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം DNA ഹെലിക്കേസ് സ്ട്രാൻഡിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രാൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ബബിൾ ഉണ്ടാവാണ്, റെപ്ലിക്കേഷൻ ബബിൾ ഫോർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. സോ DNA ഹെലിക്കേസ് വിൽ ബൈൻഡ് ദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ATP ഹൈഡ്രോലൈസിസ് നടക്കുമ്പം അത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് DNA ഹെലിക്കേസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അവിടെ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് വിൽ ബൈൻഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ ബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിനെ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് പ്രൈമേസ് എൻസൈം. ഓക്കെ, പ്രൈമേസ് എൻസൈം ഫോർ RNA primer formation. Okay, primase is the enzyme that copies a DNA template strand by making an RNA strand complementary to it. RNA primer synthesize at 5 prime to 3 prime direction, about 10 nucleotides, as parental strand as template. RNA primers are required because DNA polymerase are unable to initiate synthesis of DNA, but can only extend a strand from 3 prime end of a preformed primer. This is the reason. എന്തിനാണ് പ്രൈമേസ് എന്നുള്ളതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. ഓക്കെ, DNA പോളിമറേസിന്
DNA സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള 3' എൻഡിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ DNA പോളിമറേസിന് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൂ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൈമർ, ഒരു RNA പ്രൈമർ അവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. The primase is active only in the presence of other proteins like helicase, which create a complex called primosome. Primosome complex. Okay, so primaseും ഹെലിക്കേസും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് DNA സ്ട്രാൻഡ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ സ്ട്രാൻഡ് സെപ്പറേഷൻ പോകുന്ന കൂടെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൈമർ സിന്തസിസും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ primase basically a kind of RNA polymerase. Then next topoisomerase. Okay, ഇപ്പോൾ DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണെന്ന് കണ്ടു, ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് കണ്ടു. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് നോർമൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രാൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സൂപ്പർ കോയിൽസ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു റിലീവ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓവർ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ആണുള്ളത്, ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് 1 എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ നിക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് നിക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ നിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആ ഒരു ഇൻടാക്ട് ആയിട്ടുള്ള DNA സ്റ്റാൻഡിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും, എന്നിട്ട് ആ നിക്ക് സീൽ ചെയ്യും. ഇതാണ് ടൈപ്പ് 1ന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിംഗിൾ നിക്ക് മാത്രമാണ് മേക്ക് എ നിക്ക് ഫോർ ടൈപ്പ് 1. ഓക്കെ, ദെൻ ടൈപ്പ് 2ന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തില് ഇതൊരു വലിയ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് സൂപ്പർ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ എൻടാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് 2 ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് അവിടെ സീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടൈപ്പ് 2ന്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട്, അതായത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ടൈപ്പ് 2 ഉള്ളത്, ടൈപ്പ് 1 സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് DNA റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ മേജർ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് DNA പോളിമറേസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ DNA പോളിമറേസ് 1 എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എൻസൈമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർതർ കോൺബർഗ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ DNA പോളിമറേസ് 1നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ 1955. ഓക്കെ, അവർക്ക് അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദേ ഹാവ് പ്യൂരിഫൈഡ് ദ DNA polymerase 1 ഫ്രം E. coli cell. Okay, it is a single polypeptide enzyme. Okay, however, mutations in this gene were not lethal, indicating that other DNA polymerases must exist in E. coli. Much later, investigators found that E. coli contains at least 4 other distinct DNA polymerases. DNA പോളിമറേസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3' ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തും. ഓക്കെ, അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റിലേക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്താണ് ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് ഇനോർഗാനിക് പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് വിൽ ഓൾസോ റിലീസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി ജനറൽ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, it will catalyzes DNA template directed extension of 3' end of a DNA strand by one nucleotide at a time. DNA polymerase ന് DNA template വേണം, അതായത് DNA template dependent ആയിട്ടുള്ള polymerization ആണ് DNA polymerase ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പോളിമറേസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് പ്രോസസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോസസിവിറ്റി മീൻസ് the average number of nucleotides added before a polymerase dissociates. Okay, അതായത് like all other enzymes, DNA polymerases also have its own half-life. Okay, so DNA template DNA polymerase add ചെയ്തിട്ട് it will start adding nucleotides. Okay, ഒരു particular time കഴിയുന്ന സമയത്ത് this DNA polymerase will dissociate from the DNA strand. Okay, സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡിസോസിയേഷൻ പോയിന്റ് എത്ര ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനാണ് അതിന്റെ പ്രോസസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡഡ് ബിഫോർ എ പോളിമറേസ് ഡിസോസിയേറ്റ്സ്. ദെൻ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത്. പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി.
3' to 5', because polymerization എപ്പോഴും എന്താണ് 5' to 3'ലാണ് polymerization നടക്കുന്നത്. So to check backward ആയിട്ടാണ് exonuclease activity നടക്കുന്നത്. That is called proofreading. ഇനി നമുക്ക് DNA polymerase സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ അനലോഗസ് ആണ് DNA polymerase സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അതിനെ സെവറൽ ഡൊമൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാം ഡൊമൈൻ, ഫിംഗർ ഡൊമൈൻ, തം ഡൊമൈൻ, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാം ഡൊമൈനിലാണ്. ഇതാണ് പാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് DNA പോളിമറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കൺസേർവ്ഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻ പോലും റെപ്ലിക്കേഷനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ DNA പോളിമറൈസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി, കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് ആവും. സോ ദിസ് പാം റീജിയൻ ഈസ് ഹൈലി കൺസേർവ്ഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് fingers region എന്ന് പറയുന്നത് to hold the single strand DNA. Okay, this fingers will hold the single strand DNA. Then next വന്നിട്ട് thumb ആണുള്ളത്, thumb region. Okay, thumb region hold the RNA primer. Okay, and also a newly synthesized strand ഇത് കൂടി തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Okay, so മൂന്ന് മെയിൻ റീജിയൻ ആണ്, palm, finger and thumb. Okay, so നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന്റെ അനലോഗസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പാം റീജിയൻ ആണ് അതിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫിംഗർ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് thumb, okay, the thumb binds the DNA as it exits the enzyme and is important in processivity. Okay, DNA polymerase fall into 5 families based on sequence homologies. The palm is well conserved among them, but the thumb and fingers provide analogous secondary structure elements from different sequences. And its function. All DNA polymerases links DNTPs into DNA chain. Main features of the reaction nokam. The reaction seems to proceed with only a minimal change in free energy, given that one phosphodiester bond is formed at the expense of a somewhat less stable phosphate anhydride. Okay, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് റിക്വയർഡ് എനർജി ആൻഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ റിലീസ് എനർജി എന്നുള്ളത് കണ്ടു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷന് വേണ്ട എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അവിടെ ഒരു ATP ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു എനർജി വരുന്നത് ഈ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജ് ആണ് ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദി സെൽ by the 19 kilojoule per mole generated in the subsequent hydrolysis of pyrophosphate product by the enzyme pyrophosphatase. Okay, ഈ pyrophosphatase ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറൌണ്ട് 19 kilojoule per mole എനർജിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദി ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ. The incoming nucleotide is selected by its ability to hydrogen bond with the complementary bases in the template strand. The process is fast and accurate. Okay, DNA polymerase-ന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇപ്പം ഇതാണ് 3' OH ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഈ 3' OH ആണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്. സോ ഇവിടെ A ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ട ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈമിൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു തൈമിൻ വരുന്ന സമയത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ കറക്റ്റ് തൈമിൻ ആണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡിനോനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ആ ഒരു സീക്വൻസിങ് കറക്റ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കറക്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ മാത്രമാണ് ഈ 3' OH അതിന്റെ ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റിലേക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ DNA പോളിമറേസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ 3' OH ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് ക്ലെഫ്റ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ.
ഓക്കെ, സി ഇതാണ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജിയിലേക്ക് നമുക്ക് ടീനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ എ ഉണ്ട്. സോ എയും ടിയും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് അവിടെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എന്താ പറയാ തൈമിൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ഫോസ്ഫേറ്റ് പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, പ്ലസ് എനർജി. ഓക്കെ, സോ 5' to 3' ഡയറക്ഷനാണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോകുന്നത്. ഇനി എന്ത് മെക്കാനിസം നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, DNA പോളിമറേസിന്റെ കാറ്റലറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് മെയിൻലി പറയുന്നത് അതിലുള്ള മഗ്നീഷ്യം അയൺസും ആസ്പാർട്ടിക് റെസിഡ്യൂമാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അയണും ആസ്പാർട്ടിക് റെസിഡ്യൂം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് 3' OH ഈ മഗ്നീഷ്യം അയൺ ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 3' OH ഈ മഗ്നീഷ്യം അയൺ 3' OH ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ബൈ ദ സെയിം ടൈം ഈ സെക്കൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അയൺ നമ്മൾ അപ്കമിങ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ ബീറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റിനെയും ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടൈം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വിക്കായി, അതായത് ഈ ഒരു ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയി. സോ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജും ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ this magnesium ion and this aspartic residues playing important role to create a proper catalytic cleft. Okay, catalytic mechanism involves two magnesium ions coordinated to the phosphate group of the incoming nucleotide triphosphate and to 3 aspartic residues, two of which are highly conserved in all DNA polymerases. Okay, this aspartic residue എന്ന് പറയുന്നത് highly conserved ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് in all DNA polymerases. Okay, so magnesium ion and this aspartic residues are really important. So ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വേറൊരു രീതിയിൽ കാണിച്ചതാണ്. സോ ഇതാണ് DNA പോളിമറേസ്. DNA പോളിമറേസിൽ ആസ്പാർട്ടിക് റെസിഡ്യൂ ഉണ്ട്, മഗ്നീഷ്യം അയൺ ഉണ്ട്. ഒരു മഗ്നീഷ്യം അയൺ ഈ 3' OH ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ 3' OH ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ ദ ടൈം ഈ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യം അയൺ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജിയും പൈറോഫോസ്ഫേറ്റും റിലീസ് ചെയ്യും. സോ പ്രോകാരിയോട്സിന് 5 ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമറേസ് DNA പോളിമറേസ് ആണുള്ളത്. പോളിമറേസ് 1, 2, 3, 4 and 5. ഓക്കെ, പോളിമറേസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആർതർ കോൺബർഗ് ആൻഡ് കൊളീഗ് ഡിസ്കവേർഡ് DNA പോളിമറേസ് ഇൻ E. coli. നമ്മൾ കണ്ടു 5' to 3' and 3' to 5' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. RNA primer റിമൂവലിനാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഗ്യാപ് ഫില്ലിംഗ്. ദെൻ DNA polymerase 2 മെയിൻലി ഫോർ DNA repair. Then DNA polymerase 3 is the replication enzyme in E. coli. DNA polymerase 4 involved in mutagenesis. Okay, but it lack 3' to 5' exonucleus. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു error prone mechanism ആണ്. Then DNA polymerase 5, it is involved in DNA repair mechanism. ഈ DNA polymerase 4 ഈ exonucleus activity ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എല്ലാ പോളിമറേസിനും 3' to 5' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ DNA polymerase 4 അത് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് റോങ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിതിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. This DNA polymerase 1 is encoded by Pol A gene, okay, and ubiquitous among prokaryotes. Pol 1 is the most abundant polymerase, accounting for around 95% of polymerase activity in E. coli. DNA polymerase 1 add approximately 15 to 20 nucleotides per second. So, ഇതാണ് DNA polymerase 1ന്റെ processivity എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, processivity. DNA polymerase 1ന്റെ processivity എന്ന് പറയുന്നത് 15 to 20 nucleotides per second ആണ്. Okay, it is a poor processivity.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ DNA റെപ്ലിക്കേഷന്റെ മെയിൻ എൻസൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതിന്റെ മേജർ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5' to 3' പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർ 3' പ്രൈമർ. ദെൻ എന്താണ് 3' to 5' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ്. ദെൻ 5' to 3' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നിക് ട്രാൻസ്ലേഷനും RNA പ്രൈമർ റിമൂവലിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്, 5' to 3' RNA ഡിപ്പെൻഡന്റ് DNA പോളിമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എന്താണ് പറയുക കൺസിഡറബിളി വിത്ത് ലോ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി ഓഫ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ബയോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. What is the role of DNA polymerase 1? Okay, അത് ത്രൂ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതർ കോൺബർഗ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവര് they have isolated DNA polymerase 1 and they thought that that is the major enzyme in replication. To confirm that, what they have done is they have done the mutation and DNA pol 1 mutant E. coli strain they have created, okay, and allowed to grow. So that mutant bacteria, that mutant strain grown and gave the bacterial colonies. Okay, it continued to grow normally. Okay, this confirmed that pol1 was not required for DNA replication. So it is not the major enzyme for DNA replication എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. However, mutant strain showed extreme sensitivity to certain factors like ultraviolet light, which cause DNA damage. This confirmed that pol1 was more likely to be involved in repairing DNA damage rather than DNA replication. So DNA replication ekkalum DNA damage repairലാണ് RNA polymerase 1ന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Then next വന്നിട്ട് ക്ലെനോഫ്രാഗ്മെന്റ്. എന്താണ് ക്ലെനോഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ കണ്ടു DNA polymerase 1ന് 3 ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത്. പോളിമറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, 3' to 5' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ആൻഡ് 5' to 3' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് 3 ഡൊമൈൻ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദ ഹോളോ എൻസൈം ഹാവ് 3 ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസ്. 3 പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ 3 ഡൊമൈൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എൻസൈമിനെ പ്രോട്ടിയേസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടിയേസ് മൈൽഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലീവേജ് അവിടെ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലാർജ് ഫ്രാഗ്മെന്റും ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റും ഉണ്ടാവും. ആ ലാർജ് ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ 2 ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. പോളിമറൈസേഷനും ഉണ്ട്, 3' to 5' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതായത് ആ DNA പോളിമറേസ് 1 ഹോളോ എൻസൈമിൽ നിന്ന് ഈ 5' to 3' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ഡൊമൈൻ മാത്രമാണ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോട്ടിയേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ പോളിമറൈസേഷനും 3' 5' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഈ ലാർജ് ഫ്രാഗ്മെന്റിനെയാണ് ക്ലെനോഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് യൂസ് ഇൻ മോളിക്കുലർ ബയോളജി റിസർച്ച് വർക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ക്ലെനോഫ്രാഗ്മെന്റ്. ദെൻ നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. എന്താണ് നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് DNA പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട്, ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതില് പ്രൈമർ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദി RNA പ്രൈമർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി RNA പ്രൈമർ ഫോർ ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പോളിമറൈസേഷൻ ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് പറ്റില്ല. നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് RNA പോളിമറേസ്. RNA പോളിമറേസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഗ്യാപ്പ് പറ്റും. ആ ഗ്യാപ്പിനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും വേണം. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കണ്ടു DNA പോളിമറേസിന് എന്താണ് 5' to 3' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ RNA പ്രൈമർ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സോ ഈ ഒരു 5' 3' ഡയറക്ഷനിൽ അത് ഓരോ RNA പ്രൈമറിനെയും റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ നമ്മൾ കണ്ടു RNA പ്രൈമർ അറൌണ്ട് ഒരു 10 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ലോങ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു 10 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള RNA പ്രൈമറിനെ
ഈ 5' to 3' എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി, അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി. 5' to 3', 3' to 5', ഒരു 5' to 3' എന്താണ്, ആ ഒരു പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് DNA, ഓക്കെ, ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രൈമർ ഒരു 3' OH, ഒരു 5' ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു നിക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു DNA പോളിമറേസ് 1 5' to 3' ഡയറക്ഷനിൽ ഇതാണ് 5' to 3' ഡയറക്ഷനിൽ ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ റിമൂവ് ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ എന്താണ്, ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എലോങ്ങേഷൻ 3', അതായത് ആ 3' OH സ്ട്രാൻഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ നടന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു നിക്ക് ഇപ്പം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി. ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ ഒരു സിംഗിൾ നിക്ക് ആരാണ് സീൽ ചെയ്യുന്നത്, ലൈഗേസ് വന്നിട്ടാണ് ആ നിക്ക് സീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിനാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക്, സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ DNA polymerase 1 will come and it will start removing ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഫ്രം 5' ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഒരു 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഈ 3' OH അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ, അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു സിംഗിൾ നിക്ക് മാത്രമായി മാറും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്ഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫോസ്ഫോഡൈസ്ഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ബൈ ലൈഗേസ് എൻസൈം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് DNA പോളിമറേസ് 1ന്റെ മേജർ റോളാണ് നിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതൊരു നിക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. ബേസിക്കലി എന്താ പറയാ, RNA പ്രൈമർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് RNA പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് DNA പോളിമറേസ് 1 ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി കോൾഡ് നിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ, ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ, നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.